مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوان، اليوم الخميس 22 رمضان، درجة الحرارة 13. هنا كنتواجدوا أمام هذا الأوتيل، هذا الفندق راديسون اللي كينتمي من 10 طوابق. ها هو راه منفصل هاد لانكس ديال حديقة الدول العربية كي كتشوفوا. والاخوان، قبل ما نبدا كنبغي نشكركم على المشاهدة وعلى المتابعة وعلى التعليقات ديالكم زوينين وعلى اللايكات. كما كنبغي نشكر جميع المشاهدين من داخل وخارج الوطن، من طنجة لبويرة. الاخوان، اسمحوا لي تعطلت عليكم شوية، كنت شويه مريض. ودابا الحمد لله شويه لاباس، واخا باقي الحلق شويه ما بغاش. اليوم الاخوان غادي نمشيو نديروا واحد الجوله في واحد المطعم شهير كيتوجد في درب بنجديه، وغنديروا واحد جوله خطيفه، وغنديروا واحد السيجور مع واحد السيده لقينات في المدينة القديمة إن شاء الله. هو راه عنده خبايا على المدينة وغيعطينا بعض المعلومات. وهادشي ما كان. دابا أنا غادي نمشي عند الأخ ديالي، كبر مني بعامين، غنمشي لعندو دابا. هو اللي كيعرف هداك السيد مول المطعم، صاحب المطعم، وغادي نديرو معاه تا هو شي جواب ونشوفوا المطعم ديالو. راه قديم، راه من 1952. وهادشي ما كان. دابا انا كنتجول بكم في حديقه ديال الدول العربيه. هو هادو ملاعب ديال التنس كي كتشوفوا. هذا راه كان النادي ديال السمسك، النادي البلدي، ما عرفت واش باقي ولا ما باقيش. ايوا هادشي ما كان. تما كاينه لونيفرسيتي دونتير. وهذا كما كتشوفوا شارع ابراهيم البوداني، راه هو كما كتشوفوا. الجو لطيف، واخا كاين شويه الريح بارد. الاخوان، هادي راه ليا لحيان كما تيقولوا، راه يمكن قربت تخرج ولا يلا دخلات. راه الجو بارد قارس. هادشي ما كان. ونتمنوا تكونوا بخير وتكونوا مزيانين مع رمضان. الحمد لله بخير، ما بقى لي والو. دابا حنا كنتواجدوا في العواشر الاخيره ديال رمضان. اي والله يبلغنا الاخر ديالو ان شاء الله. وكيبان لي هنا الحديقه فارغه، جد فارغه. هاي تبارك الله. اخوان، الى ذاك الحين دمتم بخير، وما تمشيو فين، وفرجه ممتعه. شوفوا لي على هذا البساط الاخضر الاخوان، شو تبارك الله هذا المنظر. تيحمقني هذا المنظر هذا، الهدوء، وخاصة في الصباح تكون الجو زوين وخفيف. وكاين هنا مرافق ديال الرياضة اللي بغا يدير يزاول لا جيمناستيك. العناية هي كل شيء، تبارك الله. راه العناية نظيفة تبارك الله، اعتنوا بها تبارك الله. منظر جميل والهدوء تام. جانب من التوين هاد البارك راه من هاد الحماية. جانب النافورات.
وجعلنا من الماء كل شيء حيا. مشاهدي الكرام، حنا كنتواجدوا امام هذه العماره الجميله اللي كانت في ايامات الاستعمار. ها هي تبارك الله، غزاله، واحد المنظر جميل. وهنا الترامواي، وهذه لا كازابلانكاز، لا كازابلانكاز. العمارة حتى هي قديمة كتشوفوا. وهذا شارع الحسن الثاني كي كتشوفوا الإخوان. وهذه زنقة أكادير. دائما ترامواي يجوب شوارع مدينة الدار البيضاء. ها هو تبارك الله. مشاهدي الكرام، حنا كنتواجدوا في واحد الريستورون، واحد فامو ريستورون كي اكزيست دوبوي كيل اني 1952. ومعايا الاخ ديالي الحسين، ها هو تبارك الله، وهذا الصديق ديالو. راه دابا غادي نديروا واحد الحوار مع الاخ اللي الاسم ديالو، الاسم ديال السيد. Alors, je vais présenter d'abord M. Manuel. Alors, bonjour M. Manuel. Enchanté, bonjour, Alors, bienvenue. Alors, je suis très reconnaissant d'abord pour l'accueil que vous m'avez réservé avec mon frère Moussa. Avec plaisir. Dans votre restaurant, dans Camilio, légendaire, mythique, précieux. Et puis, si vous me permettez, je vais vous poser 3 questions précises. Alors, sur le restaurant, d'accord? Alors, d'abord, quelle est l'histoire derrière le concept de votre restaurant? Et la deuxième question, comment vous gérez la fidélisation de votre clientèle? La troisième question, comment voyez-vous l'évolution de votre restaurant par rapport aux autres années? Alors, sans flatter, j'ai dit la vérité. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, pour répondre à la première question, le restaurant Don Camillo a été créé en 1952 par un Italien. On n'a pas beaucoup de registres sur ce monsieur. On le sait parce que ça a été transmis, voilà, parce que ça a été raconté. Mais des documents physiquement et des photos de cette époque, de la création, nous n'en avons pas. Mais par contre, tout de suite après, les personnes qui l'ont repris, l'italien l'a vendu à des personnes, à des Espagnols. Ça a été créé par un Italien en 52. Et ensuite, il l'a vendu à des Espagnols de Alicante, de Villajoyosa. Et là, oui, que nous avons toute une série de documents officiels, puis des photos souvenirs, etc. Et ce sont des personnes, ce sont eux qui ont après vendu à mon père. Il faut savoir que mon grand-père a travaillé avec ces gens avant que mon père l'achète. Et donc, ça a été, disons, un petit peu ça. Ça a été créé par un Italien en 52. Il l'a pas eu longtemps. Il l'a pas eu longtemps. En plus, ensuite, il y a eu ces Espagnols, monsieur et madame Castro, qui l'ont géré, qui avaient travaillé avant dans d'autres restaurants du quartier, qui sont devenus des bars. Il y a l'Alsace-Lorraine et même le Tout va bien, qui sont à mon sens de voir, ce ne sont plus des restaurants, ce sont plutôt des bars, mais bon, chacun fait ce qu'il veut avec ses établissements. Et ensuite, il y a eu mon grand-père qui travaillait avec eux et mon père qui a acheté fin 60, début 70. Et c'est dans la famille depuis. Mon père nous a quittés un 10 janvier 2010. Et c'est là que c'est devenu, la succession a continué à se faire. Transition qui a été un peu douloureuse parce que mon père est décédé malheureusement d'un cancer au poumon. Donc voilà. Et puis après, ça s'est fait
Et puis la mouche m'a piqué et puis on est là pour encore minimum 40 ans, Inch'Allah. Vous avez pris le relais, hein? Exactement. Le flambeau. Exactement. Ah, d'accord. Il y a beaucoup Quand est-ce de que vous avez souvenirs. pris la relais? À partir de 2007, mon père Ah, est tombé. 2007. Oui, il a grandi ici. Mais bon, grandi moi, ici, je depuis- suis né à Casablanca. Ça fait 3 générations que nous sommes à Casablanca. Et vous connaissez des sportifs ou des vedettes qui viennent ici? Oui, Il y en a pas mal. À l'époque, mon père me disait que l'Arbi Ben Barka vivait à côté, n'est-ce pas? Ah oui? Et donc, il le connaissait. Et puis, il y a eu des boxeurs qui étaient des Marcel amis Cerdan, à Cerdan, Marcel Cerdan, des oui. boxeurs qui étaient à Cerdan, certains M. Il y Abad, a- il y etc. a- il y a le Bettache aussi, le joueur du Ah, Wydad. oui, Ah, bien ouais, sûr. donc, Et il y a eu qui est décédé il n'y a pas longtemps, le joueur marocain. Oh, et comment il s'appelle? Bettache, non? Là, ouais, Ah, d'accord. Khelfi, non? Il jouait où? Il a été aussi dans la sélection. Milazzo, non? C'était un ami aussi à Mamoun, le chanteur, qui a chanté ici aussi, qui chante Brel. Vous avez oublié. Six Mia Diallo. Pas grave. Bref, et beaucoup d'autres. Et Melhaoui, vous le connaissez? Melhaoui. Mon père avait très bien connu, bien sûr, Melhaoui, à l'époque où il y avait les motos et tout ça, bien Ah oui, entendu, moi, je et le me cinéma rappelle Liberté. Du magasin, ils vendaient des crosses, des Ouais, bien motocross. sûr. On retrouve des photos encore sur Alors, on reste toujours sur le restaurant. Mhm. Pour la fidélisation de votre clientèle. Oui. Alors, moi il est clair qu'aujourd'hui, on n'est pas situé dans un quartier où on a une clientèle de passage qui va venir au restaurant. Donc, forcément, il faut les ramener au restaurant. Comment faire? Alors, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Ah, voilà. Hein? Ouais. Mais c'est une matière que je ne maîtrise pas. Et on est rétro, même dans ça. Je me demande si le fait d'être placé dans des réseaux sociaux va nous ramener beaucoup de monde. J'en doute pas, mais quel type de monde? Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez déjà des clients. Oui, et donc c'est pour ça que j'en reviens à ça. Je finis pour vous dire comment faire. Alors nous, ce qu'on fait, comment on fidélise? Je trouve que la meilleure manière de fidéliser un client, c'est quand quelqu'un lui dit écoute, je vais te ramener dans un petit restaurant que je connais. Ah bon? Au centre-ville. Centre-ville, les gens sont un peu réticents. Il dit, fais-moi confiance. Et je pense que cette manière de faire, c'est le meilleur. Le bouche à oreille est la meilleure publicité. Après, il est plus lent que les réseaux sociaux, non? C'est clair. Oui, d'accord. Et donc, une fois que les clients sont ici, c'est faire sentir à l'aise les gens. Et le plus important, ça, ce sont des phrases de mon père qui me disait, fais à les gens qui viennent au Bon Camino ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi si tu vas dans un restaurant. C'est-à-dire, comment tu veux qu'on te reçoive si toi tu vas dans un restaurant? Tu veux être un numéro de table? Tu veux être juste de passage? Ou tu veux qu'il y ait quelque chose qui se passe? L'être humain est un être sociable par nature. Bien sûr. Donc, ce côté humain aujourd'hui dans les restaurants se perd. Ben, nous, on ne le perd pas. Nous, on essaie d'être avenant et d'être... voilà. Je n'ai pas voulu laisser passer cette occasion sans venir par la présente de vous présenter mes sincères condoléances ton cher papa, ton cher défunt papa, D'accord. que Ouais. je connais depuis 50 ans. Alors en passant de cette ruelle, alors toujours, il était toujours souriant, Ouais. accueillant. Allah yarhamou. Ouais. En quelle année il est décédé? Mon père est décédé un 10 janvier 2010. Ah, 2010, comme mon père. Oui, Ah. comme mon père. Ah, Alors, notre voilà. père est décédé. Voilà. 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 Alors, Qu'il repose en paix. Qui repose tous en paix. Qui repose tous en paix. Voilà. bon, on continue, on va. Pour en revenir par rapport à des personnes qui nous ont quittés, et ça me touche beaucoup que vous me disiez ça, le fait de... Nous, bien sûr, on fait à manger, on essaie de le faire le mieux possible, dans un cadre agréable, avec une histoire, mais le fait on le fait avec un souvenir par rapport à toutes ces personnes-là qui nous ont quittés. Ils sont toujours, d'une certaine manière, présents dans cet établissement. Moi, j'aime bien dire que quand je rentre ici le matin, moi, je ne suis jamais seul.
indépendamment de mon personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours entouré. Ah, je suis toujours entouré de personnes qui sont et qui ne sont plus présentes. Sans oublier, monsieur, le directeur de cette... Larmo, c'est Omar. C'était l'ami de ta... Oui, un très grand ami, mon frère. ouais. Oui, très grand ami. Il n'est jamais venu un monsieur qui s'appelait Monsieur Dunker, non? Je ne pourrais pas vous Vous dire. ne connaissez pas? Il Je sais travaillait pas. dans une société Ah, d'explosifs. Sûrement. D'explosifs? D'explosifs. Ah oui, Maroc Dynamite. Non, c'est pas marocain, c'est la SCAM. La SCAM. Il Sûrement. se trouvait à Bouscourt à l'usine. Sûrement parce que nous avons eu, Parce- comme je vous dis, beaucoup de monde qui est passé Louis par ici. fréquentait la brasserie de, comment il s'appelle, Bavaria. La Bavaroise. Bavaroise. La Très Bavaroise bon et établissement. ma Bretagne. Et ma Bretagne, bien sûr. Dommage, je ne vous connais pas. Comment Je ne vais connais le pas le monsieur, conseiller. mais je connais ces établissements parce que ce sont des établissements qui ont marqué une histoire. à C'est Casablanca. c'est un groupe français, société grande. Et Oui. pour l'évolution de votre restaurant par rapport aux années précédentes, Alors, il est clair que nous avons passé un moment très très difficile qui a été le Covid. Ah, Mais bon, on va pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. ah, oui. pour tout le monde. Pour tout le monde, mais il faut pas oublier une chose. La restauration est un domaine il faut pas oublier que c'est un domaine de luxe. C'est-à-dire, les premiers à être touchés, on peut Ah oui. être, vous voyez ce que je veux dire? D'accord, oui, Pour je sais. remettre en marche un restaurant, c'est très coûteux. Il y a des charges fixes qui sont lourdes à porter. Ouais. Et donc, pour passer ce cap de Covid, bien sûr que dans tout domaine Vous avez les confondu. personnels d'abord, hein. Voilà. le Donc, personnel, c'est vrai que dans tout domaine confondu, c'est difficile. C'est tout à fait comme les hôtels. Voilà. C'est voilà. comme les hôtels. C'est très difficile. Et il ne faut pas Ah. oublier une chose par rapport aux hôtels. Les hôtels sont gérés en général par des grands groupes aujourd'hui, Ah oui. même les restaurants. Donc quand il n'y a pas d'argent, on investit et ça Oui, bien redémarre. sûr. Tandis que là, c'est Et- une famille qui gère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la Ah, différence entre une grosse société et une petite société Vous comme la êtes le nôtre. seul dans le bain. Exactement. Ah, Donc ouais. refaire démarrer, c'est une question de volonté réelle. Ah, oui, réel, bien sûr, oui, là. c'est ça. Eh bien, on va faire un tour dans le restaurant. Et merci pour ces renseignements, Yanni. Et je vous Très bien. remercie plaisir. de nous avoir accueillis. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup. Merci pour votre gentillesse. La efficacité. Merci. Monsieur. Alors là, nous avons une carte du Don Camillo qui date du 24 décembre 1965. Mon père gardait toutes les cartes de Noël ou de la Saint-Sylvestre, de 31, en souvenir. Et nous les avons toutes jusqu'à aujourd'hui. Ah. Et celle-ci, c'est celle de 65 précisément. C'est un document précieux. Ah, Oui, tout à c'est fait. bien Tout sûr. à fait. C'est l'histoire, Ça c'est existe. l'histoire de Casa. Bien sûr, c'est l'histoire de Casa. Et ça, c'est une machine à coudre Singer que tout le monde avait chez soi à l'époque. Ben, celle-ci, c'est celle-là. Mon père, il a acheté à maman. C'est pas Saint-Ger. Si, Non, si, c'est Saint-Ger, une autre- Saint-Ger. C'est une Saint-Ger. Ah oui, C'est une d'accord. Tu te rappelles, mon papa l'a acheté à maman. Oui, oui, je me rappelle. Tu te rappelles? Oui, oui, je me rappelle très bien. Celle-ci, Et c'est ça, celle à ma grand-mère. Celle-ci, c'est celle à ma grand-mère. Ah, Elle a l'âge qu'elle a, 50, 60 ans, ou l'actage. Voilà. Ça, Et ça, c'est ce des- sont des livres de philatélie de mon grand-père. ah. ouais. Ouais, Date de 1908, 1900 jusqu'à 1900, on chauffe, hein 1904 jusqu'à 1908. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est la machine à écrire avec laquelle mon père il tapait les menus. Ah oui, Eh oui, eh oui. c'est pratique, hein? Ah bah c'est plus pratique aujourd'hui. Oh, Avant, c'est bien pas, sûr. c'était Non, pas non, très c'est- pratique. الاخوان كناخذوا بعض المقتطفات على المطعم ديال الاخ. ها هو كي كتشوفوا هنايا سي فاريي فيه كلشي تبارك الله داكشي سي سي بروبر سي tout est mis en ordre. هادو لي طابل. Combien il y a des tables à peu près? En couvert, nous sommes à entre 50 et 60 couverts, À 60 couverts. selon la disposition des tables. تبارك الله دي بوكان كلشي كاين هنايا. Des plats. هادو لي بلا. Voilà. Nous sommes dans une. C'est des prix symboliques, hein? Parce que 70. On essaie de taper une Ah, ouais, clientèle c'est moyenne de trois vraiment, manières. vraiment. Des prix raisonnables. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Avec une qualité irréprochable. Bien sûr, c'est la qualité là. Voilà. Non, non, c'est raisonnable. Et vous qui aimez Casablanca,
Ah. Tout ça, ce sont des livres de Casablanca. Ah, Là, tout ça. nous avons des livres d'architecture de Casa. Nous avons les guides. Ce guide qui est magnifique, que je trouve magnifique, qui parle de Casablanca. De Casablanca, ouais. Livre de l'histoire du Maroc. Et puis des romans. Puis nous avons des romans où on cite le Don Camillo dans ces romans. Ah. Ce sont des gens qui ont écrit des livres. Ça, c'est Route des Aers de M. Guillaume Jobin. Et dans ce livre, par exemple, Route d'Anfa, on cite le Don Camillo. On est invité à déjeuner au Don Camillo, près du boulevard Al-Mskini et le Lux Radio. Ah, d'accord. Et on est cité dans certains. Là aussi, on est cité dans le... Et le nom du Camilo, ça vient d'où? Alors, le nom de Don Camillo, c'est un Italien, comme je vous ai Ah, dit. c'est qui l'a un créé. italien. Ah, d'accord. Et voilà, c'est un Italien qui l'a créé. Et puis, c'était un livre qu'un Italien avait écrit et qui avait été un best-seller. Et les Italiens étaient fiers de ça, et cet Italien lui a mis le nom de Don Camillo et on ne l'a jamais changé. D'accord. Voilà. C'est bon, je vous remercie infiniment C'est moi qui vous pour ce remercie. petit reportage. Ah, magnifique. On se voit encore une autre fois, Inch'Allah. Marhaba, bienvenue. Inch'Allah. Merci beaucoup. الله يبارك فيك. نديرو اخوان هذا هو المطعم دون كاميو 1952 وهذا الاخ ديالي سي حسين خويا لاباس عليك؟ Comment il s'appelle cette rue? ابو رقراق Abou Al-Qalaq. اكس فيردان. Et l'autre c'est Al Mskini. Mskini, c'est bon. C'est au centre de Ben Jdia, c'est ça. C'est ça. Voilà. Chez